الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى
ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم প্রাণ খুলে অত্যন্ত ইখলাসের সাথে নিষ্ঠার সাথে ইস্তিগফার পাঠ করি নবীর প্রেমে উজ্জীবিত হয়ে দুরূদ শরীফ পড়ি আস্তাগফিরুল্লাহ أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام উপস্থিত সম্মানিত ইসলাম প্রিয় দিন প্রিয় নবী প্রিয় কোরআন প্রেমী সুধীবৃন্দ
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে আসমানি সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থ শাশ্বত গ্রন্থ কোরআনে কারিমের বরকতপূর্ণ তাফসিরে আসার বসার সময় দেওয়ার সুযোগটুকু আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা মেহেরবানি করে আমাদেরকে ভিক্ষা দান করেছেন। খুশি হই আল্লাহর দরবারে শুকর গুজার হই, সবাই বলে আলহামদুলিল্লাহ। সম্মানিত সুধী, আজকে সূরাতুল কাসাস এর 14 নং আয়াত থেকে 27 নং আয়াত পর্যন্ত তেলাওয়াত করা হয়েছে। সূরাতুল কাসাস আয়াত নং 14 থেকে 27 দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রুকুর তাফসির হবে। আজকের এই তেলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর মধ্যে আল্লাহর বিশেষ পয়গম্বর হযরত মূসা আলাইহিস সালামের জীবন কাহিনী, কষ্ট, বিভিন্ন প্রবলেম, সমস্যা, আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং হিজরত, মিশর থেকে মাদায়েনে হিজরত করেছেন, আবার আল্লাহ তাআলা বিয়ে শাদীরও ব্যবস্থা করেছেন ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা হবে। আজকের এই তেলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর মধ্যে অনেক শিক্ষা উপদেশ আমাদের জন্য রয়েছে। এই কোরআনে কারিম একজন মানুষের জন্য সব কিছুর ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা রেখেছেন। জামিউল উলুমি ফিল কোরআন লাকিন তাকাসসারাত আনহু আফহামুর রিজাল। সকল জ্ঞান বিজ্ঞান এই কোরআনে ভরপুর, কিন্তু কোরআন থেকে উদ্ঘাটন করা সবার পক্ষে সম্ভব না। সম্মানিত সুধী, মূসা আলাইহিস সালামের বয়স যখন যৌবন হলো, তিনি যৌবনকালে পদার্পণ করলেন। মূসা আলাইহিস সালাম যুবক হলেন, জ্ঞান গরিমার পরিপূর্ণতায় আসলো। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তখন তাকে নবুয়ত দান করলেন। মূসা আলাইহিস সালাম মিশরে থাকতেন। গত সপ্তাহে আলোচনা হয়েছে, আগেও আলোচনা হয়েছে। মূসা আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বনি ইসরাইল বলা হয়, ইসরাইলি বলা হয়, ইসরাইলি। মূসা আলাইহিস সালামের দলের যারা, মূসা আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় যারা, তাদেরকে বলা হয় বনি ইসরাইল, সংক্ষেপে ইসরাইলি। আর ফেরাউন সম্প্রদায়ের লোক যারা, ফেরাউনের লোক, এদেরকে বলা হয় কিবতি, কিপ্তি, কিপ্তি বলা হয়। ফেরাউনের লোক হলো কিপ্তি, মূসা আলাইহিস সালামের লোক হলো ইসরাইলি। যেহেতু ফেরাউন দেশের শাসনকর্তা, এক পর্যায়ে ফেরাউন তো দাবি করেছিল আনা রব্বুকুম আলা, আমি সবচেয়ে বড় খোদা, বলে নাউজুবিল্লাহ। এই জন্যই ফেরাউনের শক্তি বেশি, তার সম্প্রদায়ের শক্তি বেশি। কিপ্তি তাদের শক্তি বেশি, তারা হলো সবল। আর ইসরায়েলি যারা বনি ইসরাইল, তারা হলো দুর্বল। আজকে সারা পৃথিবীর চিত্র হলো সবল দুর্বলের উপর জুলুম এবং নির্যাতন করে, দুর্বলের উপর সবলের জুলুম নির্যাতন। একটি সবল কুকুর একটি দুর্বল কুকুরের উপর আক্রমণ করে, বাহির থেকে একটি সবল কুকুর এসে স্থানীয় একটি দুর্বল কুকুরের উপর আক্রমণ করে। দুর্বল কুকুরে বলে, হে কুকুর, আমার এলাকা, আমার সমাজ, তুমি আমার উপর আক্রমণ করো কেন, আমার উপর জুলুম করো কেন? সবল কুকুরে বলে, তুমি দুর্বল কেন, এই জন্য। দেখছেন, দুর্বলের উপর সবলের আক্রমণ। তো বনি ইসরাইল, ইসরায়েলি তারা ছিল দুর্বল, অসহায়, দিনমজুর, অবহেলিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, অপদস্থ। ইসরায়েলি, এদের কোনো মূল্যই নেই সমাজের মধ্যে। আর কিপ্তি, এদের প্রভাব প্রতিপত্তি অনেক বেশি। তো এক কিপ্তি ফেরাউনের দলের লোক, আর একজন ইসরায়েলি মূসা আলাইহিস সালামের দলের লোক, এই দুই ব্যক্তি ঝগড়া লেগেছে। কি লেগেছে? ঝগড়া, বিবাদ। ইসরায়েলি সে দুর্বল, আর কিপ্তি সে সবল। মূসা আলাইহিস সালাম মিশর শহর থেকে কোথাও যেন যাচ্ছিলেন। তিনি বিকালবেলা বা রাত্রে বা দ্বিপ্রহরে, সামনে তাফসীর আসতেছে, শহরে যখন, নগরে যখন প্রবেশ করবেন, তখন দেখলেন এক ইসরায়েলি মূসা আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের লোক আর একজন কিপ্তি ফেরাউনের সম্প্রদায়ের লোক, দুইজনের লড়াই। তখন মূসা আলাইহিস সালামকে দেখে ইসরায়েলি মূসা আলাইহিস সালামকে বলল, হে মূসা, আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।
মুসা আলাইহিস সালাম দেখলেন কিপ্তি সে তো সবল, এভাবে আক্রমণ করতেছে ইসরায়েলকে হত্যাই করে ফেলবে। মুসা আলাইহিস সালামের কোনো কথাই মানতেছে না, কারণ ক্ষমতা কারা এখন? কিপ্তি সম্প্রদায়, এদের পাওয়ার বেশি। মুসা আলাইহিস সালাম লক্ষ্য করলেন আমার কথা মানতেই আসে না, আমার দলের ইসরায়েলি তাকে মেরেই ফেলবে। কিপ্তি সে ছিল মুশরিক এবং কাফের। মুসা আলাইহিস সালাম একটা বকশিন দিলেন, দূর বেটা, কথা মারছে। সাথে সাথে কিপ্তি মারা গেল। সাথে সাথে কি করলো? মারা গেল। এখন ইসরায়েলি মুসা আলাইহিস সালামের এ লোক সেও চলে গেল। এই ঘটনার কেউ জানে না। এখন ফেরাউনের দলের সম্প্রদায়ের লোক কিপ্তি মারা গেল, কেউ তো জানে না। মুসা আলাইহিস সালাম এবং তার দলের ইসরায়েলি দুইজনে জানে, আর কেউ জানে না। মুসা আলাইহিস সালাম জানেন আর ওই ইসরায়েলি জানে, আর কেউ জানে না। সারা দেশে রটনা হয়ে গেল, কে খুনি, কে হত্যা করলো ফেরাউনের সম্প্রদায়ের লোক কিপ্তিকে। গোয়েন্দা বাহিনী লাগিয়ে দিল তথ্য নেওয়ার জন্য। মুসা আলাইহিস সালাম ভীত সন্ত্রস্ত, কারণ ফেরাউনের দলের ক্ষমতাশালী দলের লোকের হত্যা করছে। মুসা আলাইহিস সালাম পরের দিন সকালবেলা আবার বের হলেন। বের হয়ে দেখেন প্রথম দিন মুসা আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের দেয় ইসরায়েলি ঝগড়া করছিল, এই লোকটা আরেকটা কিপ্তির সাথে, ফেরাউনের লোকের সাথে আবার ঝগড়া। প্রথম দিন যে লোকটা মুসা আলাইহিস সালামের ইসরায়েলি ঝগড়া করছিল, মুসা আলাইহিস সালামের ওই দলের ওই লোকটাই আরেকটা ফেরাউনের বংশের ওই মানে দলের কিপ্তির সাথে ঝগড়া। মুসা আলাইহিস সালাম বললেন তুমি সাংঘাতিক ফাজি, গতকালও ঝগড়া করছো, আজকেও আবার ঝগড়া লাগছো। মুসা আলাইহিস সালাম তার দলের লোকটার এই কথা বলছে। এখন এই যে কিপ্তি সে তো সবল, তার ক্ষমতা। মুসা আলাইহিস সালাম বারবার নিষেধ করতেছে তাকে ছেড়ে দো, ছাড়তে আসে না, এক পর্যায়ে মেরেই ফেলবে। তখন মুসা আলাইহিস সালাম ওই কিপ্তিকে সরানোর জন্য হাত বাড়ালেন। মুসা আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের যে লোক ইসরায়েলি, সে ভয়ে ভাবলো আমাকে উনি মুসা আলাইহিস সালাম গতকালের মতো হত্যা করে ফেলে। তার মুখ থেকে বের হয়ে গেল স্বাভাবিক ভয়, মুসা গতকাল তুমি কিপ্তিকে হত্যা করছো, আজকে তুমি আমাকে মারতে চাও? রহস্য ফাঁস হয়ে গেল। এখন এই যে কিপ্তি ছিল সে শুনে বলছে, সে কি? ফেরাউনের কাছে গিয়ে তত্ত্ব দিল, ফেরাউন আমাদের বংশের সম্প্রদায়ের যে কিপ্তি তার খুনি হলো মুসা। সারা দেশে এটা ফাঁস হয়ে গেল। এখন ফেরাউনের সিদ্ধান্ত নিল মুসাকে হত্যা করো। মুসাকে কি করো? হত্যা করো। ফেরাউনের যায় মন্ত্রী পুরুষদের মধ্যে একজন ব্যক্তি ছিল মুসা আলাইহিস সালামের অনুসারী, তাওহীদের বিশ্বাস করত, মুসা আলাইহিস সালামকে খুব মহব্বত করত। ওই লোকটা খুব দ্রুত শহরের শেষ প্রান্ত থেকে মুসা আলাইহিস সালামের কাছে আসলো, এসে বলল মুসা ফেরাউনের কাছে তথ্য পৌঁছে গেছে, সিদ্ধান্ত নিয়েছে তোমাকে হত্যা করবে, এই মুহূর্তে মিশর তুমি ত্যাগ করো, আত্মগোপন করো। মুসা আলাইহিস সালাম মিশর থেকে তিনি রওনা হলেন। এখন কোথায় যাবে মুসা আলাইহিস সালাম? মুসা আলাইহিস সালাম মিশর থেকে বাহিরে কোথাও যাননি তিনি। পরবর্তী অংশ আসতেছে, যাক আল্লাহ তাআলা বলেন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, আমি আশ্রয় চাই আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, শুরু করছি অত্যন্ত দয়ালু অতি মেহেরবান আল্লাহর নামে সাহায্য কামনা করে। ওয়ালাম্মা বালাগা শুদ্দাহু ওয়াস্তাওয়া আতাইনাহু হুকমান ওয়া ইলমা। ইরশাদ হচ্ছে আল্লাহ বলেন যখন মুসা আলাইহিস সালাম যৌবনকালে পৌঁছলেন, জ্ঞান গরিমায় পূর্ণতা আসলো, আমি আল্লাহ তাআলা মুসাকে হিকমত, প্রজ্ঞা, ইলম দান করলাম, নবুয়ত দান করলাম। ওয়াকাযালিকা নাজজিল মুহসিনিন, নেককার ব্যক্তিদেরকে আমি আল্লাহ তাআলা এভাবে পুরস্কার দিয়ে থাকি। বলেন সুবহানাল্লাহ। ওয়াকাযালিকা নাজজিল মুহসিনিন, নেককার ব্যক্তিদেরকে আমি আল্লাহ তাআলা এভাবেই পুরস্কৃত করি, পুরস্কার দিয়ে থাকি। ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها, মুসা আলাইহিস সালাম নগরীতে প্রবেশ করলেন যখন নগরবাসী ছিল বেখবর, হয়তো দ্বিপ্রহরের সময় অথবা এশার পর অথবা মাগরিবের পর, মানুষ বিশ্রামে ছিল বা ব্যস্ত ছিল।
মূসা আলাইহিস সালাম যখন নগরীতে প্রবেশ করলেন, ফাওয়াজাদা ফিহা রাজুলাইনি ইয়াকতাতিলান, দুই ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন তারা ঝগড়ার মধ্যে লিপ্ত, তারা লড়াইয়ের মধ্যে লিপ্ত। হাযা মিন শিআতিহি ওয়া হাযা মিন আদুবিহি, একজন হলো মূসা আলাইহিস সালামের ইসরাইলের লোক, আরেকজন হলো মূসা আলাইহিস সালামের শত্রুপক্ষের লোক। ফাস্তাগাসাহুল্লাযী মিন শিআতিহি আলাল্লাযী মিন আদুবি, মূসা আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের লোক ইসরাইলি মূসা আলাইহিস সালামের কাছে সাহায্য চাইল তার শত্রুর বিরুদ্ধে, কিপ্তির বিরুদ্ধে। ফাস্তাগাসাহুল্লাযী মিন শিআতিহি আলাল্লাযী মিন আদুবি ফাওয়াকাযাহু মূসা, মূসা আলাইহিস সালাম বক্সিং দিলেন, ঘুষি দিলেন কিপ্তি ব্যক্তিকে। ফাকাদা আলাইহি, কাম পরিপূর্ণ হলো, সাথে সাথে কিপ্তি মারা গেল। মূসা আলাইহিস সালামের ইচ্ছা ছিল না তাকে হত্যা করার, কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে হালকা ঘুষির মাধ্যমে কিপ্তি মারা গেছে। ওই কিপ্তি ছিল কাফের মুশরিক, তৎকালীন যুগে কাফের মুশরিককে হত্যা করা জায়েজ ছিল, বৈধ ছিল। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম, ওহী অনুমতি না পেয়ে মূসা আলাইহিস সালাম যেহেতু কিপ্তিকে হত্যা করে ফেললেন, এই জন্য মূসা আলাইহিস সালাম অনুতপ্ত হলেন। ফাওয়াকাযাহু মূসা, মূসা আলাইহিস সালাম ঘুষি দিলেন কিপ্তিকে, ফেরাউন সম্প্রদায়ের কিপ্তিকে। ফাকাদা আলাইহি, সাথে সাথে কিপ্তি মারা গেল। ক্বালা হাযা মিন আমালিশ শাইতান, মূসা আলাইহিস সালাম দেখলেন এই কিপ্তি মারা যাচ্ছে, সাথে সাথে মূসা আলাইহিস সালাম বললেন হাযা মিন আমালিশ শাইতান, আরে এটা তো শয়তানের কাজ। কি বললেন? লোকটা যে মারা গেল, আমি তাকে হত্যা করে ফেললাম, এটা তো মানুষের কাজ না, এটা শয়তানের কাজ। ইন্নাহু আদুউম মুদিল্লুম মুবিন, নিশ্চয় শয়তান প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট শত্রু। ক্বালা রাব্বি ইন্নী যালামতু নাফসি, মূসা আলাইহিস সালাম বললেন হে আমার প্রতিপালক, আমি আমার নিজের উপর জুলুম করেছি, অন্যায় করেছি। ফাগফিরলি, আমাকে ক্ষমা করে দেন। ফাগফারা লাহু, সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা মূসা আলাইহিস সালামকে ক্ষমা করে দিলেন। ইন্নাহু হুয়াল গফুরুর রহিম, কারণ আল্লাহ তাআলা মহা ক্ষমাশীল, মহা দয়ালু। বলেন সুবহানাল্লাহ। মূসা আলাইহিস সালামের হত্যা করার ইচ্ছা ছিল না, ঝগড়া বিবাদ মীমাংসার জন্য কিপ্তি যেহেতু বল প্রয়োগ করে ইসরায়েলিকে মেরে ফেলবে, কোনোভাবে মূসা আলাইহিস সালাম তাকে সারাইতে পারতেছেন না, দূরে নিতে পারতেছেন না। এই জন্য মূসা আলাইহিস সালাম হালকা একটা ঘুষি দিলেন, সাথে সাথে ওই কিপ্তি কি করলো? মারা গেল। মূসা আলাইহিস সালাম বললেন আরে হাযা মিন আমালিশ শাইতান, এটা তো শয়তানের কাজ, লোকটা মারা গেল। কাফের মুশরিক হোক, নবীর, তারা তো নবী ছিলেন অনেক উচ্চ পদস্থ, তো মারাটা কিসা আছে, জায়েজ আছে, যেহেতু সে কাফের মুশরিক। মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে বললেন আয় আল্লাহ, আমি তো অপরাধ করছি। আল্লাহ বললেন যাও, আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম, কারণ ইন্নাহু হুয়াল গফুরুর রহিম, আল্লাহ তাআলা মহা ক্ষমাশীল, মহা দয়ালু। সম্মানিত সুধী, এই দুনিয়ার মধ্যে পিতামাতা যতটুকু একজন সন্তানকে মহব্বত করে, তার চেয়ে হাজার কোটি গুণ আল্লাহ তাআলা মানুষকে মহব্বত করেন। সুবহানাল্লাহ। এই সমাজের মধ্যে সবচেয়ে পাপিষ্ট, পাপাত্তা, সবচেয়ে নিকৃষ্ট, সবচেয়ে অদম ব্যক্তি আল্লাহর কাছে যদি বলে আয় আল্লাহ, আমি অপরাধী, মাফ করে দাও, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি মহা খুশি হয়ে যান। সুবহানাল্লাহ। অপরাধী বান্দা যখন আল্লাহর কাছে তওবা করে মাপ চায়, আল্লাহ তার প্রতি খুশি হয়ে যান। তো মূসা আলাইহিস সালাম হালকা একটু ঘুষি দিচ্ছেন আর লোকটা মারা গেল। কারণ কি? সম্মানিত শুধু প্রত্যেক নবী রসুলকে আল্লাহ তাআলা সুপুরুষ হিসাবে দুনিয়াতে প্রেরণ করেন, কোন নবী রসুল প্রতিবন্ধী, দুর্বল হিসাবে দুনিয়াতে প্রেরণ করেননি। প্রত্যেক নবী যুগের সুপুরুষ হন। মূসা আলাইহিস সালাম, হাদিসের মধ্যে আসছে, বুখারী শরীফের হাদিস, মূসা আলাইহিস সালামের কাছে মানুষের আকৃতিতে মালাকুল মউত আসলো। মূসা আলাইহিস সালামের কাছে যেহেতু মালাকুল মউত আসলো মানুষের আকৃতিতে, অনুমতি না নিয়ে সাথে সাথে মূসা আলাইহিস সালাম চোখের মধ্যে দিলেন এক তাপ্পড়, চোখ কানা হয়ে গেল। আসলে সে কিন্তু মানুষ না, মালাকুল মউত। আল্লাহর কাছে মালাকুল মউত চলে গেল।
গিয়ে বলল, রব্বুল আলামিন, তোমার বান্দা মূসার কাছে আমাকে প্রেরণ করছো, সে তো আমার চোখ কানা করে ফেলছে। আল্লাহ তাআলা চোখ ভালো করে দিলেন। আল্লাহ বলেন, যাও মূসার কাছে গিয়ে বলো যে, এবং ফেরেশতা মালাকুল মউতে বলল, তোমার বান্দা মূসা তো মরতে চায় না, আমার চোখ কানা করে ফেলছে। আল্লাহ তাআলা চোখ ভালো করে দিলেন এবং মালাকুল মউতকে বললেন যে, হে মূসা, তুমি মূসা আলাইহিস সালামকে গিয়ে বলো। মালাকুল মউত এসে বলল, হে মূসা, আল্লাহ বলেছেন আপনার একটা হাতকে একটা ষাঁড়ের উপর রাখার জন্য। ষাঁড় যতটুকু হাতের তলে যে পরিমাণ লোম পশম ষাঁড়ের পরে, প্রত্যেকটা লোমের বিনিময়ে 1 বছর করে আল্লাহ তাআলা হায়াত আপনাকে দেবে। মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, আমার হাত তো অনেক বড়, রুম অনেক বেশি হবে, পশম অনেক কি হবে, বেশি হবে, প্রত্যেক পশমের বিনিময়ে 1 বছর করে হায়াত। মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, এরপরে কি? মালাকুল মউত বলল, এরপরে মৃত্যু অনিবার্য। মূসা আলাইহিস সালাম বলেন, এখনই আমাকে মৃত্যু দাও, আমি আল্লাহর কাছে চলে যাব। তো মূসা আলাইহিস সালামের কি পরিমাণ শক্তি ছিল? মূসা আলাইহিস সালাম, সামনে আলোচনা আসতেছে আরো কি পরিমাণ তার গায়ে শক্তি। তো মূসা আলাইহিস সালাম অনিচ্ছাকৃতভাবে একটা ঘুষি দিয়েছেন, কিপ্তি মারা গেল। মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে মাপ চাইলেন, সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা তাকে মাফ করে দিলেন। তিনি অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান। এখন মূসা আলাইহিস সালাম বলেন, ক্বালা রব্বি বিমা আনআমতা আলাইয়া ফালান আকুনা যহিরাল লিল মুজরিমিন। মূসা আলাইহিস সালাম বলল, হে আমার প্রতিপালক, আমার প্রতি আপনি যে নিয়ামত দান করেছেন, আমি অপরাধীদের সহযোগী হব না। ফালান আকুনা যহিরাল লিল মুজরিমিন, অপরাধীদের সহযোগী আমি হব না। অপরাধ করা যেমন পাপ, অপরাধীদের সহযোগী হওয়া এক সমান পাপ। বলে নাউজুবিল্লাহ। একজন মানুষ শিরক করছে, বিদআত করছে, পাপের কাজে লিপ্ত, ছলে বলে কলে কৌশলে যারা সহযোগী, তারা ওই পাপের এক সমানই অপরাধী তারা। এই জন্যই কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, ফালান আকুনা যহিরাল লিল মুজরিমিন, অপরাধীদের সহযোগী আমি কখনো হব না। ফাসবাহা ফিল মাদিনাতি খাইফান ইয়াতারাক্কাবু। মূসা আলাইহিস সালাম, এই ঘটনা রাত্রে ঘটনা ঘটেছিল। এই যে ইসরায়েলি এবং কিপ্তি যে ঝগড়া লেগেছিল, মূসা আলাইহিস সালাম ঘুষি দিলেন, কিপ্তি মারা গেল রাত্রের বেলা। সকাল করলেন মূসা আলাইহিস সালাম খুব টেনশনযুক্ত, কারণ ফেরাউনের সম্পদের লোককে হত্যা করেছে। যদি শুনতে পারে অনেক শাস্তি আসবে, আসবে না। মূসা আলাইহিস সালাম ভীত, সন্ত্রস্ত, সতর্ক অবস্থা সকাল করলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ফাসবাহা ফিল মাদিনাতি খাইফান ইয়াতারাক্কাবু। ভীত সতর্ক অবস্থায় মূসা আলাইহিস সালাম প্রবাদ করলেন, ফাইদাল্লাযী ইসতানসারাহু বিল আমসি ইস্তাসরিকুহু। গতকাল যে ইসরায়েলি ঝগড়া করেছিল, দ্বিতীয় দিন দেখলেন মূসা আলাইহিস সালাম আবার আরেক কিপ্তির সাথে ওই ইসরায়েলি আবার ঝগড়ার মধ্যে লিপ্ত। মূসা আলাইহিস সালামের কাছে সাহায্য চাইছে, চিৎকার করতেছে, হে মূসা, মূসা আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও। গতকাল মূসা আলাইহিস সালামের দলের যে লোকটা ঝগড়া করেছিল, আজকেও কি রাত্রে মূসা আলাইহিস সালাম এক ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলছেন অনিচ্ছাকৃতভাবে। সারাটা রাত টেনশন, পেরেশানি, সতর্ক। সকালবেলা দেখেন আবার এই বনি ইসরায়েলি আরেক কিপ্তির সাথে ঝগড়ার মধ্যে, এবং মূসা আলাইহিস সালামের কাছে চিৎকার করে বলতেছে, আমাকে সাহায্য করো, সাহায্য করো। ক্বালা লাহু মূসা ইন্নাকা লাগাবিয়্যুম মুবিন। মূসা আলাইহিস সালাম ওই ইসরায়েলি লোকটাকে বললেন, মূসা আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়, তুমি খুব খারাপ লোক, তুমি বিভ্রান্তি, প্রকাশ্য বিভ্রান্তি, পথভ্রষ্ট লোক। গতকালে ঝগড়া করছো, আজকেও ঝগড়ার মধ্যে তুমি লিপ্ত হয়েছ। فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما। কিপ্তি ইসরায়েল লোকটাকে মেরেই ফেলবে। মূসা আলাইহিস সালাম বারবার বলতেছেন, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ছাড়ে না। তখন মূসা আলাইহিস সালাম ওই ফেরাউন সম্প্রদায়ের কিপ্তিকে সরানোর জন্য হাত বাড়ালেন, দুশ্মন কিপ্তি লোকটাকে। তখন এই যে মূসা আলাইহিস সালামের দলের লোক ইসরায়েলি, সে ভয়ে ভয়ে মনে করলো যে মূসা আলাইহিস সালাম তাকে ধরবে।
সে গোপন কথা বলে ফেলল। ক্বালা ইয়া মূসা আতুরিদু আন তাকতুলানি কামা কাতালতা নাফসান বিল আমস। মূসা, গতকাল কিপ্তিকে যেভাবে হত্যা করছো, আজকে তুমি আমাকে এভাবে হত্যা করবা? মনে করছো তুমি আজকে আমাকে এভাবে হত্যা করবা? গতকাল তো তুমি হত্যা করছিলা। গুমর কি হয়ে গেল গা? ফাঁস হয়ে গেল। ইল্লা আনতা তুরিদু আন তাকুনা জাব্বারান ফিল আরদ ওয়া মা তুরিদু আন তাকুনা মিনাল মুসলিহিন। ইসরায়েলের লোকটা বলে, তুমি সমাজের মধ্যে স্বৈরাচারী হয়ে যাবে, তুমি ভালো চাও না সমাজের। আবিজাবে বকা শুরু করে দিল। এখন এই যে ফেরাউনের কিপ্তি লোক, সে ফেরাউনের কাছে তথ্য দিল যে খুনি হলো গা মূসা। খুনি কে? মূসা। وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى। ফেরাউনের সম্প্রদায়ের মধ্যে, ফেরাউনের মন্ত্রী পরিষদের মধ্যে একজন মূসা আলাইহিস সালামের বিশ্বস্ত বন্ধু ছিল, যে মূসা আলাইহিস সালামের ধর্মকে পছন্দ করত। সে খুব দ্রুত চলে আসলো। قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين। এসে বলে, হে মূসা, ফেরাউন সিদ্ধান্ত নিয়েছে তোমাকে হত্যা করবে, সব তারা জেনে ফেলছে, খুব দ্রুত এই মিশর থেকে বের হয়ে যাও, আমি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী। বলেন সুবহানাল্লাহ। এখন মূসা আলাইহিস সালাম যে মিশর থেকে বের হয়ে যাবেন, কোথায় যাবেন কোনো ঠিকানা নাই। তিনি মাদাইনের দিকে রওনা দিছেন। মাদাইন জীবনেও তিনি যান না, মাদাইনে কেউ তার নেই, আত্মীয় স্বজন কেউ নেই, তিনি অপরিচিত। কি করবি, কোথায় যাবেন? আল্লাহ বলেন فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين। তিনি মূসা আলাইহিস সালাম ভীত সতর্ক অবস্থায় বের হলেন মিশর থেকে। মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে বললেন, রব্বি নাজ্জিনি মিনাল কওমিজ জালিমিন, হে আমার প্রতিপালক, জালেম সম্প্রদায় থেকে আমাকে মুক্তি দাও। ওয়ালাম্মা তাওয়াজ্জাহা তিলকা মাদিয়ানা, মূসা আলাইহিস সালাম মিশর থেকে মাদায়েনে যাওয়ার জন্য ইচ্ছা করলেন। রাস্তা চেনেন না। তাফসীরে এক বর্ণনা আসছে, মানুষের আকৃতিতে একজন ঘোড়াসর ফেরেশতা এসে বলল, ওইটা হলো মাদায়েনের রাস্তা, তুমি ওই রাস্তায় চলো। বলেন সুবহানাল্লাহ। এখন মূসা আলাইহিস সালাম রওনা দিলেন। মূসা আলাইহিস সালামের কোনো বাহন নাই, মূসা আলাইহিস সালামের পেটে ভাত নাই, মূসা আলাইহিস সালামের পায়ের যে জুতা ছিল, হাঁটতে হাঁটতে জুতা গেছে সিরিয়া। পায়ে নাই জুতা, পেটে নাই ভাত, এক সপ্তাহ পর্যন্ত তিনি অনাহারে। গাছের পাতা কান, কি কান? অতখানি দুর্বল হয়ে গেছে। এখন কোথায় যাবেন? ওই মাদায়েনে যাবেন। মাদায়েনে কার বাড়িতে যাবেন? তার কেউ তো পরিচিত নাই। মূসা আলাইহিস সালাম, আল্লাহ তাআলা বলেন, ওয়ালাম্মা তাওয়াজ্জাহা তিলকা মাদিয়ানা, মাদায়েনের দিকে যখন মূসা আলাইহিস সালাম রওনা দিলেন, ক্বালা আসা রব্বি আন ইয়াহদিয়ানি সাওয়াআস সাবিল, রাস্তা চেনেন না। মূসা আলাইহিস সালাম বলেন, অতি সত্বর আল্লাহ তাআলা আমাকে সঠিক রাস্তায় পথ প্রদর্শন করবেন। মূসা আলাইহিস সালাম তিনি মিশর থেকে মাদায়েনে গিয়ে পৌঁছলেন। বলেন আলহামদুলিল্লাহ। মাদায়েনে যে গেলেন, এক সপ্তাহ পর্যন্ত তিনি কোনো খানা খাননি, শুধু গাছের পাতা। কি কান? গাছের পাতা। পেটটা শুকাইতে শুকাইতে ফিডের সাথে লেগে গেছে। তাফসীরে ইবনে কাসির তাফসীরে কিতাবে লেখেন, মূসা আলাইহিস সালাম এত ক্ষুধার্ত, এত ক্লান্ত, এত তিনি মানে দুর্বল হয়ে যাচ্ছেন, না খাইতে না খাইতে ক্ষুধার জ্বালা পিঠের সাথে শুকিয়ে লেগে গেছে। পায়ের জুতা ছিঁড়ে গেছে, জামাগুলো মানে যা ছিল ফেটে গেছে, ময়লাযুক্ত হয়ে গেছে, আশ্রয়ের কোথাও নাই। তার এত কঠিন একটা কঠোর মানে কি বলা হয় এটা, মানে এত বিপদে পড়ছেন, সাহায্যকারী তার কেউ নেই। মাদায়েনে গিয়ে দেখলেন একটা কূপের কাছে অনেক মানুষ ছাগলকে, গবাদি পশুকে পানি পান করায়। তো ছাগলগুলোকে পানি পান করার খুব ভিড়। দূরে দেখলেন দুইটা মেয়ে তাদের ছাগল নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে আছে। যখন এই বীর মানুষ ছাগলকে কূপ থেকে পানি পান করে সরে যায়, তখন এই দুইটা মেয়ে এসে তাদের ছাগলকে পানি পান করা। এই লোকেরা যখন কূপ থেকে পানি পান করে চলে যায়, বিরাট বড় একটা পাথর দিয়া কূপের মুখটা ঢেকে রাখে।
তাফসীরের কিতাবে লেখেন 10 জন ব্যক্তি ছাড়া এই পাথর সরানো সম্ভব না। এখন এই যে দুইটা মেয়ে তারা দূরে দাঁড়িয়ে আছে, সবাই চলে গেলে তাদের যে উচ্ছিষ্ট পানি, তাদের পশুগুলোকে যে পান করাইছিল, যে মাটির মধ্যে কিছু পড়ে আছে, এই পানিগুলো, ব্যবহৃত পানিগুলো দুইটা মেয়ে তাদের ওই ছাগলকে পান করাইত। মূসা আলাইহিস সালাম অনেক দূর থেকে দেখলেন যে দুইটা মেয়ে ছাগলগুলো নিয়ে আলাদা বসা, আর এত ভিড়ের মধ্যে যাচ্ছে না। আসলে এই দুই মেয়ে হলো শুআয়ব আলাইহিস সালামের দুই মেয়ে। কার দুই মেয়ে? শুআয়ব আলাইহিস সালামের দুই মেয়ে। মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, এই মেয়েরা, তোমরা তোমাদের এই ছাগলগুলোকে কেন পানি পান করাও না? তখন দুই মেয়ে বলল, এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে মেয়ে মানুষ কেন ছাগল নিয়ে আসলো? মেয়েরা বলল যে আমাদের আব্বু বুড়ো মানুষ, বয়োবৃদ্ধ, তিনি কাজকর্ম করতে পারেন না, আমাদের কোনো ভাই নাই, এই জন্য আমরা ছাগল নিয়ে আসছি, আর মানুষের ভিড়ের মধ্যে আমরা যাই না। নবীর মেয়ে তো ওই সময় কিন্তু পর্দা ছিল না, কিন্তু শালীনতা, লজ্জা, হায়া তাদের ছিল। দুই মেয়ে বলে, এই যে মানুষের ভিড়, এই ভিড়ের মধ্যে আমরা গ্যাদারিং সৃষ্টি করি না, পুরুষের ভিড়ের মধ্যে আমরা যাই না। তারা যখন চলে যা, আবার তারা বড় পাথরটা কূপের মধ্যে উপরে রেখে যা, তাদের পশু, তাদের ছাগলের পানি ফেলে যে দেয়, উচ্ছিষ্ট ব্যবহৃত পানি মাটিতে পড়ে থাকে, এই পানিগুলো আমরা ছাগলকে খাওয়াই, অনেক বিলম্বে আমরা বাড়িতে যাই। তো মূসা আলাইহিস সালাম অকল করলেন, সবাই চলে গেল। বড় একটা পাথর এই কূপের মধ্যে রেখে গেল, যে পাথরটা 10 জনে সরানি লাগে, এর ছাড়া সরানো যায় না। মূসা আলাইহিস সালাম এই দুই মেয়ে আসার পরে একা একা এই বিরাট বড় পাথর একা একা সরিয়ে ফেললেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। দেখেন মূসা আলাইহিস সালাম 7 দিন পর্যন্ত ক্ষুধার জ্বালা ভুগতেছেন, গাছের পাতা ছাড়া কিছুই খান না, এত ক্ষুধার্ত এবং পরিশ্রান্ত মুসাফির। পায়ের জুতা নাই, পেটে ভাত নাই, বাসস্থান নাই, কোনো কিছু নাই। মূসা আলাইহিস সালাম এই বিরাট বড় পাথর 10 জনে যেটা সরাইতে পারে না, মূসা আলাইহিস সালাম একা সরাইয়া দুইটা মেয়েকে পানি পান করে দিলেন। এই দুই মেয়ে তো অনেক বিলম্বে বাড়িতে যেত, ওই দিন অনেক আগেই বাড়িতে চলে গেল। মেয়েদের পিতা শুআয়ব আলাইহিস সালাম তিনি প্রশ্ন করলেন, এই মেয়েরা, তোমরা অনেক বিলম্বে আসো, আজকে এত আগে তোমরা কিভাবে আসলে? এবং পশুগুলো, ছাগলগুলো দেখা যায় পেট ভরা পানি বেশি পান করেছে। দুই মেয়ে বলল, এক যুবক কূপের পাথর সরাই আমাদেরকে পানি পান করে দিয়েছে, সহযোগিতা করেছে, এই জন্য আমরা আগেই চলে আসছি। এসে মেয়েরা শুআয়ব আলাইহিস সালামকে এই তথ্য দিল। আর মূসা আলাইহিস সালাম তিনি একটা গাছের তলে গিয়ে বসলেন, বসে 7 দিনের ক্ষুধা পেটে, কয় দিনের ক্ষুধা? এই লম্বা সফর করে আসছেন, তিনি আল্লাহর কাছে বলতেছেন, রব্বি ইন্নী লিমা আনজালতা ইলাইয়া মিন খায়রিন ফাকির। হে আল্লাহ, আমি প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত, 7 দিন পর্যন্ত কোনো কিছু খেতে পাই নাই, গাছের পাতা মুখের মধ্যে দিই, এখন তো আমি সহ্যই করতে পারছি না ক্ষুধার জ্বালা। আমার থাকার জায়গা নাই, খাওয়ার জায়গা নাই, আশ্রয়দাতা কেউ নাই। রব্বুল আলামিন আমাকে যদি খেজুরের একটু সামান্যটুকু আমার জন্য নাজিল করেন, এক টুকরো খেজুর, এইটার জন্য আমি ভিখারি, আমার প্রয়োজন, কারণ আমার জান তো এখন চলে যাচ্ছে, সামান্য খাবার এইটাও আমার জন্য অনেক বড়, আপনি যদি আমার জন্য নাজিল করেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। আসলে আল্লাহ তাআলা যখন মানুষ বিপদে পড়ে আন্তরিকভাবে আল্লাহকে ডাকে, সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা কি করেন? দোয়া কবুল করেন। মূসা আলাইহিস সালাম মিশর থেকে পলায়ন করে মাদায়েনে গেলেন, পেটে ভাত নাই, পায়ে জুতা নাই, বস্ত্র নাই, টাকা পয়সা নাই, থাকার জায়গা নাই, একদম অসহায় অবস্থা, গাছের তলে বসে আল্লাহর কাছে দোয়া করতেছেন, রব্বি ইন্নী লিমা আনজালতা ইলাইয়া মিন খায়রিন ফাকির। রব্বুল আলামিন, আপনি আমার জন্য যে কল্যাণই প্রেরণ করেন, যতটুকুই খাবার প্রেরণ করেন, আমি এর ভিখারি, আমার প্রয়োজন, এখন তো আমি সহ্যই করতে পারতেছি না এত ক্ষুধা। সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা দোয়া কবুল করলেন। সাথে সাথে কি করলেন আল্লাহ তাআলা? মূসা আলাইহিস সালামের এই দোয়া কবুল করার পরে শুআয়ব আলাইহিস সালাম বললেন, শুনো, তোমাদেরকে যে যুবককে পানি পান করাই দিল, এই সহযোগিতা করলো, তাকে বাড়িতে নিয়ে আসো, আমরা তাকে পারিশ্রমিক দিব। কি দিব? শুআয়ব আলাইহিস সালামের 2 মেয়ে থেকে একটা মেয়ে লজ্জাবতী হয়ে
খুব শরমায়া মুসা আলাইহিস সালামের কাছে আসলেন, এসে বললেন, আপনাকে আমার আব্বু বলছেন বাড়িতে যাওয়ার জন্য, আপনি আমাদের পশুগুলো যে পানি পান করেছেন তার বিনিময় আপনাকে দেওয়ার জন্য। মুসা আলাইহিস সালাম বাড়িতে গেলেন। যাওয়ার পরে মুসা আলাইহিস সালামকে শুআয়ব আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় থেকে আসছো, কি খবর, বাড়ি কই, মা বাপের নাম কি, পরিচয় কি, সব ঘটনা মুসা আলাইহিস সালাম বললেন। তখন শুআয়ব আলাইহিস সালাম বললেন, আর ভয় পেও না, তুমি ফেরাউনের এই জুলুম থেকে নিরাপদে এসেছ, কারণ এটা ফেরাউনের রাজ্যের বাহিরে আমরা। এরপরে শুআয়ব আলাইহিস সালাম বললেন, শোনো, আমার দুইটা মেয়ে আছে, দুই মেয়ে থেকে যাকে তোমার চয়েস হয় তুমি বিয়ে করো। মোহর কি? মোহর হলো আমার বাড়িতে 8 বছর তুমি চাকরি করবে, ছাগলগুলো পশুগুলো লালন পালন করবে। আর যদি 10 বছর করে, এটা তোমার ঐচ্ছিক। 8 বছর আমার পক্ষ থেকে, 8 বছর আমার বাড়িতে থেকে চাকরি করতে হবে, পরিচালনা করতে হবে সব কিছু। আর যদি 10 বছর পূর্ণ করে, এটা তোমার। এটা হলো মোহর স্বরূপ। কি স্বরূপ? তৎকালীন যুগে মোহর হিসাবে কাজকর্ম করা এটা বৈধ ছিল। যাক, মুসা আলাইহিস সালাম বললেন, 8 বছর আর 10 বছর এটা আমার অধীনে থাকলো, আমি 8 বছরও করে চলে যেতে পারি, 10 বছর করতে পারি। শুআয়ব আলাইহিস সালাম বলে, শুনো, 8 বছর তুমি চাকরি করার পরে যদি আর না করো, আমার কোনো অভিযোগ নাই, তবে ইনশাআল্লাহ যতদিন তুমি আমার বাড়িতে থাকবে আমি তোমার সাথে ভালো ব্যবহার করব, তোমার প্রতি আমি কোনো জুলুম করব না। বলেন সুবহানাল্লাহ। সম্মানিত শুধু আচ্ছা, আলোচনা তরজমাটা শুনেন। ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس। অতঃপর যখন মুসা আলাইহিস সালাম মাদিয়ানে পৌঁছলেন, সেখানে কিছু লোককে দেখতে পেলেন, তারা কূপ থেকে পানি পান করাচ্ছে গবাদি পশুকে। ووجد من دونهم امرأتين تذودان। মুসা আলাইহিস সালাম লক্ষ্য করলেন, দুইটা মেয়ে আলাদা পৃথক দাঁড়িয়ে আছে। قال ما خطبكما। মুসা আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করলেন দুইটা মেয়েকে, কি ব্যাপার, তোমরা তোমাদের পশু নিয়ে আলাদা দাঁড়িয়ে আছো কেন? قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء। দুইটা মেয়ে বলল, এই ভিড়ের মধ্যে আমরা যাই না, যতক্ষণ তারা রাখালরা একসাথে পানি পান করা, আমরা তাদের মধ্যে পৌঁছি না, তারা চলে গেলে এরপরে আমরা পানি পান করাই। ও আবুনা শাইখুন কাবীর। আর আমাদের আব্বু বুড়ো তুত্তুরি বয়োবৃদ্ধ, আমাদের আব্বা বুড়া মানুষ, আমাদের কোনো ভাই নাই, এই জন্যই আমরা মহিলা মেয়ে হয়ে ছাগলগুলো নিয়ে আসছি পানি পান করার জন্য। কারণ মুসা আলাইহিস সালাম এমন প্রশ্ন করবেন, তোমরা মেয়ে মানুষ আসছো কেন? এই জন্য মেয়েরা উত্তর দিয়ে দিতেছে যে আমাদের কোনো ভাই নাই, আমাদের আব্বু বুড়ো মানুষ, এই জন্যই আমরা এই সমস্যার কারণে, মাজুরের কারণে ছাগলগুলো নিয়ে আসছি। ফাসাকা লাহুমা। মুসা আলাইহিস সালাম এই বিরাট বড় পাথর সরাইয়া, একা একা বিরাট বড় পাথর সরাইয়া এই দুইটা মেয়ের ছাগলগুলোকে পানি পান করে দিলেন। সুম্মা তাওয়াল্লা ইলা যিল্লি। দুইটা মেয়ে চলে আসলো। এখন মুসা আলাইহিস সালাম অসহায় অবস্থা গাছের ছায়ায় বসলেন, বসে আল্লাহর কাছে বলতেছে, কারণ পেটে তো ভাত নাই, যাওয়ার কোনো রাস্তা নেই, কোথায় যাবেন, কার বাড়িতে যাবেন? মুসা আলাইহিস সালাম বলেন, فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير। মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, আয় আল্লাহ, আমি 7 দিন পর্যন্ত ক্ষুধার্ত, গাছের পাতা ছাড়া কিছু আমি পাই না, আপনি আমার জন্য যা নাজিল করবেন সেই জিনিসের আমি ভিখারি। কারণ মুসা আলাইহিস সালামের কাছে এক টুকরো খেজুরের মূল্য অনেক, প্রাণ চলে যাচ্ছে। সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা দোয়া কি করলেন? কবুল করলেন। ফাজাআত ইহদাহুমা তামশি আলা ইস্তিহয়াইন ক্বালাত। তখন দুই মেয়ের মধ্যে একটি মেয়ে, শুআয়ব আলাইহিস সালাম বললেন, বলো গা আমার বাড়িতে আসার জন্য, পারিশ্রমিক নেওয়ার জন্য। একটি মেয়ে লজ্জাশীল হয়ে মুসা আলাইহিস সালামের কাছে আসলো, এসে ক্বালাত বলল, ইন্না আবি ইয়াদউকা লিয়াজজিয়াকা আজরা মা সাকাইতা লানা। আপনাকে আমার আব্বু বলছেন বাড়িতে যাওয়ার জন্য, আপনাকে বিনিময় দিবেন। দেখেন, মেয়ে কিন্তু আগেই বলতে পারতো, আপনি উপকার করছেন, চলেন আমার বাড়িতে। তারা তো নবীর মেয়ে, শালীনতা ভদ্রতা আছে, পিতার অনুমতি ছাড়া দাওয়াত দিলেন না। পিতা যখন বললেন তখন গিয়ে দাওয়াত দিলেন।
মেয়েটা খুব লজ্জা, মুখের মধ্যে হাত নিয়ে লজ্জা শরমে, কারণ পরপুরুষ তো, বলল আল্লাহ আমার আব্বু বলছেন আপনাকে বাড়িতে যাওয়ার জন্য আপনাকে পারিশ্রমিক দিবেন, যেহেতু আপনি আমাদের প্রাণীগুলোকে পানি পান করেছেন। فلما جاءه وقص عليه القصص, মূসা আলাইহিস সালাম যখন আসলেন, বড় বৃদ্ধ শোয়েব আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাৎ হলো। মূসা আলাইহিস সালাম সব ঘটনা বর্ণনা করলেন। কাসস আলাইহিল কাসাস, এই জন্য এই সূরার নাম হলো কাসাস, গল্প বা কাহিনী। সব কিছু শোনার পরে শোয়েব আলাইহিস সালাম বললেন, লা তাখাফ, ভয় পেও না, হে মূসা তুমি কোনো ভয় পেও না। নাজাউতা মিনাল কওমিজ জালিমিন, জালেম সম্প্রদায় থেকে তুমি নিরাপদ আশ্রয়ে চলে আসছো। বলেন আল্লাহু আকবার। সম্মানিত সুধী, শোয়েব আলাইহিস সালাম তিনি তো নবী, নবুয়তের দৃষ্টি নূরের দ্বারা দেখতে পেলেন এই যে যুবক, এটা সাধারণ কোনো যুবক নাকি না। আপনারা গত সপ্তাহে শুনে আসছেন, আল্লাহ কে বলছেন, ওয়ালকাইতু আলাইকা মাহাব্বাতাম মিন্নি, আল্লাহ বলেন আমি দয়া মায়া ভালোবাসা মূসার মধ্যে ঢেলে দিলাম। আর তিনি তো সুপুরুষ। শোয়েব আলাইহিস সালাম বুঝতে পারলেন এই ছেলে অসাধারণ, অবশ্যই কোনো নবী রাসূল হবে ভবিষ্যতে। এটা বুঝে শোয়েব আলাইহিস সালাম সিদ্ধান্ত নিলেন, তাকে যদি বলি আমার বাড়িতে থাকার জন্য, সে তো নবী হবে, তার একটা ব্যক্তিত্ব আছে, কখনো সে থাকবে না, আমার মেয়ের জামাই বানায় এমনি আমার বাড়িতে থাকবে। বলেন আল্লাহু আকবার। এই জন্য শোয়েব আলাইহিস সালাম বললেন, قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين। শোয়েব আলাইহিস সালামের দুই মেয়ের এক মেয়ে বলল, আব্বু আমাদের কাজের কোনো লোক নাই, আমাদের কাজের লোক নাই, এই যে যুবকটা ছেলেটা খুব বিশ্বস্ত এবং শক্তিশালী। বলেন সুবহানাল্লাহ। শোয়েব আলাইহিস সালামের দুই মেয়ের এক মেয়ে বলল, আব্বু আপনি খালি কাজের লোক খুঁজেন, কাজের লোক খুঁজেন, এই যে লোকটা, এই লোকটা অনেক শক্তিশালী, আবার কি বিশ্বস্ত। قالت إحداهما يا أبت استأجره, দুই মেয়ের এক মেয়ে বলল, হে আব্বা এই যুবকটাকে আপনি মানে কাজ দেন, চাকরি দেন। ইন্না খায়রা মান ইস্তাজারতাল কাবিয়ুল আমিন, যাদেরকে আপনি পরিচালক হিসেবে নির্ধারণ করছেন বা করবেন, তার মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য শক্তিশালী বিশ্বস্ত এই ছেলেটা। এই মেয়ে এই তত্ত্ব দিল। কি তত্ত্ব দিল? যে কাজ করার জন্য বিশ্বস্ত হওয়া শর্ত, বিশ্বস্ত আবার শক্তি লাগবে। এখন এই মেয়েটা যখন গিয়ে দাওয়াত দেয় বাড়িতে আসার জন্য, মূসা আলাইহিস সালাম বললেন ঠিক আছে চলো, এখন রাস্তা তো চেনেন না। মূসা আলাইহিস সালাম দেখলে মেয়েটা যখন সামনে যায় বাতাসে কাপড় উড়িয়ে ফেলে। মূসা আলাইহিস সালাম দৃষ্টি পড়ে মেয়েটার দিকে, তখন মূসা বলে এই তুমি আমার পিছে যাও, যেন মূসা আলাইহিস সালামের দৃষ্টি পর নারীর প্রতি না পড়ে। এই জন্য মূসা আলাইহিস সালাম সামনে চললেন, আর মেয়েটা কি পিছনে, পিছন থেকে মেয়ে বলে ডানে বামে সামনে চলার জন্য। এই এর থেকে মেয়ে বুঝতে পারলো যে লোকটা কি বিশ্বস্ত। আর এই বিরাট বড় পাথর 10 জনে সরাইতে পারে না, আর মূসা আলাইহিস সালাম তিনি সরাই ফেললেন। এর দ্বারা মেয়েটা বলল যে এই লোকটা খুব কি শক্তিশালী। এই জন্য মেয়ে বলল, আব্বু আপনি কাজের লোক খুঁজেন, এই ছেলেটা বিশ্বস্ত এবং শক্তিশালী। তখন মূসা আলাইহিস সালাম শোয়েব আলাইহিস সালাম বললেন, قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج। শোয়েব আলাইহিস সালাম বললেন, হে মূসা আমার এই দুই মেয়ে থেকে যে কোনো তুমি এক মেয়েকে বিয়ে করো, মোহর হলো 8 বছর তুমি আমার বাড়িতে কাজকর্ম করবে, চাকরি করবে। فإن أتممت 10 فمن عندك, আর যদি 10 বছর পূর্ণ করো এটা তোমার ইচ্ছা। 8 বছর আমার পক্ষ থেকে, আরও যদি 10 বছর পূর্ণ করে এটা তোমার ইচ্ছা। ওয়ামা উরিদু আন আশুক্কা আলাইক, আমি তোমার কষ্ট হোক এটা আমি চাই না। সাতাজিদুনি ইনশাআল্লাহু মিনাস সালিহিন। শোয়েব আলাইহিস সালাম বলেন, হে মূসা আমাকে তুমি একজন ভালো মানুষ হিসাবে ইনশাআল্লাহ পাবে, তোমার প্রতি আমি কোনো জুলুম করব না। قال ذلك بيني وبينك, মূসা আলাইহিস সালাম বললেন আমার মধ্যে আপনার মধ্যে চুক্তি হলো,
আইয়ামাল আজালাইনি কদাইতু ফালা উদআন আলাই, আমি 8 বছর পূর্ণ করি আর 10 বছর পূর্ণ করি, এটা হলো কি আমার। আসলে তাফসীরে হাদিসের আসছে মুসা আলাইহিস সালাম 10 বছরে পূর্ণ করেছিলেন। আল্লাহু আলা মা নাকুলু ওয়াকিল, আমরা এটা বলছি এই ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কি আছেন, সাক্ষী আছেন। সম্মানিত সুধী, মুসা আলাইহিস সালাম তিনি ক্ষুধার্ত ছিলেন, বিবস্ত্র ছিলেন, মানে জুতাবিহীন ছিলেন, মানে বাস ঘর তার ছিল না। তিনি একটি নেক আমল করার কারণে আল্লাহ তাআলা তার খাবারের ব্যবস্থা করলেন, স্ত্রীর ব্যবস্থা করলেন, ঘর ব্যবস্থা করলেন। এই যে নেক আমলের একটা প্রভাব, নেক আমলের কি একটা প্রভাব। আপনারা শুনেছেন মুসা আলাইহিস সালাম 1 সপ্তাহ পর্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিলেন, গাছের পাতা খাইছেন। বুখারী শরীফের হাদিসের মধ্যে আসছে, বুখারী শরীফের হাদিসের মধ্যে 300 সাহাবায়ে কেরামের এক জামাত নিয়ে আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি চললেন কুরাইশদের বাণিজ্যিক কাফেলাকে প্রতিহত করার জন্য। আমির ছিলেন আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু। আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি চলতে চলতে নদীর তীরে, সমুদ্রের তীরে চলে গেলেন। তাদের সাথে যে খাবার ছিল সব খাবার শেষ হয়ে গেছে। আমির আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ 300 মানুষ বললেন, এই শোনো, আমাদের খাবার তো শেষ হয়ে গেছে, তোমাদের ব্যক্তিগত কোনো খাবার থাকলে জমা করো। ব্যক্তিগত যা খাবার ছিল একসাথে জমা করো, হলো সামান্য কিছু খেজুর হলো। আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ নির্দেশ দিলেন প্রতিদিন 1টি করে খেজুর খেতে হবে। একজন মানুষ সারাদিনে কয় খেজুর, পেট ভরবো নাকি? আহা, একটি খেজুর খেতে খেতে এই খেজুরও কি হয়ে গেল গা, শেষ হয়ে গেল। বুখারী শরীফের হাদিস। হাত্তা এক পর্যায়ে এমন একটা অবস্থা হলো, এই 300 সাহাবায়ে কেরাম ক্ষুধার জ্বালা গাছের পাতা খেতে শুরু করলেন। কি খেতে শুরু করলেন? আহা, কষ্ট। যখন মুসিবত কঠিন হয়ে যায় তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসে। তারা ক্ষুধার্ত থাকতে থাকতে ক্ষুধার জ্বালা শুকিয়ে গেল। গাছের পাতা আর কত খাওয়া যায়, প্রাণ চলে যাবে। সমুদ্রের মধ্যে আল্লাহ তাআলা এক সাহায্য হিসেবে আসলো বিশাল বড় আম্বর মাছ, বিশাল বড় এক প্রাণী, নাম হলো আম্বর। সাহাবায়ে কেরাম এর গুস্ত খেলেন, তৈল ব্যবহার করলেন। তাদের যে স্বাস্থ্যহানি হয়েছিল ক্ষুধার্ত, এই সব কিছু অসুখ বিসুখ গিয়ে তারা সুস্বাস্থ্য আবার ফিরে ফেসলেন, আর বা স্বাস্থ্য তাদের 12 হইল। 15 দিন পর্যন্ত এই আম্বর মাছের গুস্ত খাইছে। হাদিসের মধ্যে আসছে কিছু গুস্ত শুকাইয়া নবীজিকে পেশ করছেন। ওই হাদিসে আছে নবীজি একবার শুটকি মাছ খাইছেন, এই যে আম্বর মাছের। তো সাহাবায়ে কেরামও গাছের পাতা খেয়েছেন। এখানে শুআয়ব আলাইহিস সালাম তিনি পিতা হয়ে মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছেন। বুখারী শরীফের হাদিসে আসছে, বুখারী শরীফের হাদিস, নিয়ম হলো কোনো দাম্পতির যদি মেয়ে থাকে তখন বন্ধু বান্ধব শুভাকাঙ্ক্ষীদেরকে বলা, আমার মেয়ে বড় হয়ে গেছে, বিয়ে দেব, 12 পাত্র থাকলে আমার সাথে যোগাযোগ করবে। এটা হলো সুন্নত, এটার নাম ইসলাম। বুখারী শরীফের হাদিস শুনুন, বুখারী শরীফের হাদিস। হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু মেয়ে হাফসা, নাম কি? হাফসার স্বামী যখন মারা গেল, হাফসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনি বিধবা হয়ে গেলেন। ইদ্যত শেষ হলো। উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একান্ত গোপনে উসমান, মানে মেয়ে থাকলে কি করতে হবে এই যে হাদিস থেকে শিক্ষা নেন। উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একান্ত গোপনে উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলার কাছে গেলেন। ইসলামের তৃতীয় খলিফা উসমান, হে উসমান, আমার হাফসা বিধবা হয়ে গেছে, আমি তার পিতা, আমি চাচ্ছি আপনি আমার হাফসাকে বিয়ে করুন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রস্তাব দিলেন উসমানকে। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি একটু ভেবে দেখি। 1 সপ্তাহ পার হওয়ার পরে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, উমর, দুঃখিত, এই মুহূর্তে আমি বিয়ে করব না। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মনক্ষুণ্ণ হইলেন। কি হইলেন? মনক্ষুণ্ণ হইলেন। কি হইলেন? নিজে প্রস্তাবটা দিলাম, উসমানে কি করলো? প্রত্যাখ্যান করলো। উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলার কাছে গিয়ে প্রস্তাব দিলেন, হে আবু বকর, আমার মেয়ে হাফসা বিধবা হয়ে গেছে, আপনি আমার মেয়ে হাফসাকে বিয়ে করুন।
আবু বকর কিছুই বললেন না, হা না কিছুই কি। উমর বলেন আমার এত রাগ উঠলো, উসমানের কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলাম, এর বুখারী শরীফের হাদিস বলতেছি, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু 1 সপ্তাহ সময় নিয়ে বলছেন উমর আমি এখন বিয়ে শাদী করবো না, তার প্রতি আমি মনক্ষুণ্ণ, কিন্তু এতটা না যত মনক্ষুণ্ণ হলো আবু বকরের প্রতি। আমার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দিলাম, হা না কিছুই বললো না। কথাটা বুঝেছে? কিছুদিন পরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রস্তাব দিলেন হাফসাকে বিয়ে করার জন্য। হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা নবীজির স্ত্রী হলেন, আমাদের মা হয়ে গেলেন, বলেন আলহামদুলিল্লাহ। এর কিছুদিন পরে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে উমরের সাক্ষাৎ। কার সাক্ষাৎ? আবু বকর বলেন উমর একটু দাঁড়াই। না দাঁড়াবো না, রাগ আছে না? আরে দাঁড়ান, না আমার সময় নাই। কে তো রাগ দেন, কে রাগ দেখাইতাম কিতা, অনেক রাগ আপনার প্রতি। উমর বলেন আবু বকরকে অনেক রাগ। আবু বকর বলেন শুনেন, আসল ঘটনা হলো আল্লাহর নবী আমাকে বলছিলেন আপনার মেয়ে হাফসাকে বিয়ে করবেন, এই কথাটা আমি জানি। এখন আপনি যে আমাকে প্রস্তাব দিচ্ছেন বিয়ে করার জন্য, আমি কিছু বললে তো গুমর ফাঁস হয়ে যা। আমি জানি যে আপনার মেয়ে হাফসাকে নবীজি বিয়ে করবেন, নবীজি যদি বিয়ে না করতো আমি আবু বকর অবশ্যই বিয়ে করতাম। উমর রাদিয়াল্লাহু খুশি হয়ে গেলেন। কি হয়ে গেলেন? তো শুআইব আলাইহিস সালাম তার মেয়ের প্রস্তাব দিলেন মুসা আলাইহিস সালামের কাছে যে আমার 2 মেয়ে থেকে যে মেয়েকে পছন্দ হয় বিয়ে করো। আর উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হাফসার বিয়ের প্রস্তাব উসমান রাদিয়াল্লাহু কাছে দিয়েছিলেন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু দিয়েছিলেন। এই জন্যই যাদের মেয়ে সন্তান আছে, সুন্নাহ নবীর তরিকা সাহাবীদের আদর্শ হলো বন্ধু বান্ধবকে বলা যে আমার মেয়ে বড় হয়েছে বিয়ে দেন না। এটা গোপন রাখার বিষয়। হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে আজকের সংক্ষিপ্ত তাফসীরের উপর আমল করার তৌফিক দান করুক। সুবহানাল্লাহি বিহামদিহি আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক।